वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश की संगत दे मैं हरविंदर सिंह उत्तराखंड तो स्वागत करदा। संगत जी, जैसा कि साडा एक उपराला रहिंदा है, संसार भर दे विच किसी भी सिख दे नाल अगर धक्का हुंदा है, दूजा मीडिया चाहे उन्होंने हाईलाइट करे ना करे, साडी एक कोशिश रहिंदी है कि सिखां दे हक्कां दी गल्लां नूं असीं संगत दे कोने कोने तक पहुँचाने हैं। सो एक ताज़ा इशू साढ़े कोल आया है। मेरे कोल मौजूद है सरदार नरिंदर सिंह जी, जो कि इन्हां दे नाल अन्याय होया बहुत ज़्यादा। ये न्याय दे इन्हां दा पूरा परिवार न्याय दी जंग लड़ते लड़ते इस समय जी इन्हां दी माली हालात है कि बड़े डाउन हो चुके हैं। सो पूरा मामला की हैगा, मैं इन्हां दी ज़बानी कोशिश करांगा कि सारी संगत दे कोल जाए। नरिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश की संगत साडी जिहड़ी हैगी है सिख चैनल के द्वारा साडे नाल इस वेले जुड़ी हुई है। सानू जो पता लगा है, क्योंकि इस जो तुहाडी व्यथा सुनी, मैनू घट्टो घट्ट 1.5-2 घंटे तुहाडे डॉक्यूमेंट वेंदे वेंदे लग गए, क्योंकि साडी भी एक कोशिश रहिंदी है कि असीं जिहड़ा भी मुद्दा संगत दे कोल लैके जाइए, बकायदा पूरे एविडेंस दे नाल लैके जाइए। सो तुहाडे नाल जो वापरियां तुसीं अपनी जवानी साडी संगत दे नाल सांझी करो जी। हाँ जी, मैं नरिंदर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह भूतपूर्व सैनिक वर्ल्ड वार निवासी पुराने पंजाब रैजीमेंट जम्मू दे। असी मेरे पिता जी ने जदों गौरमेंट की सर्विस की 1942 तो लैके 45-47 च, उस तो उपरांत उन्होंने 47 के बाद जदों देश आज़ाद होया तो उन्हों का घर परिवार का पुंछ साडा नुकसान जानी माली बहुत हो गया। जमीन भी चले गई पाकिस्तान च, परिवार मारिया गया, दादा चाचा ताए सारे। तो साडे पिता जी ते एक सिस्टर जरूर बची सी जिंदी। पिता जी फौजी सन। वो जदों पता लगा तो गौरमेंट नूं आके उन्होंने घर का सारा पता लगा भी उन्होंने सिस्टर एक बची, बाकी सारे गुजर गए। तो उन्होंने सन 50 दे विच रिजाइन दे के अपनी नौकरी दे आके अपने 7 बंदियां दे ग्रुप नाल इस यूपी दे विच आके जिला नैनीताल च अपना गुजर बसर करन दा जरिया बनाया। 5 एकड़ जमीन खरीदी खटीमा तहसील विच। 5 एकड़ जमीन तुहाडी निजी, तुसीं तुहाडे फादर साहब ने खरीदी सी? पर्सनल अपने पैसों नाल निजी खरीदी सी। ठीक है जी। सानू इन्हां दे कोई जिहड़े हक अधिकार वो नहीं सी मिले ना। अपना दरगुजर करन वास्ते अपना रोजी रोटी बनाई सी। परिवार फिर इन्हां दा इत्थे आ गए। हाँ जी। और उस तो उपरांत इन्हां दे नाल ही उसे मालक तो दूसरे 6 लोगों ने भी 5-5 एकड़ जमीन खरीदी सी। एक गौरमेंट की स्कीम चली कि सानू डैम वास्ते 1960 के दौरान ये जमीन डिप्टी कमिश्नर नैनीताल के आदेश नाल सारी एक्वायरमेंट कर ली गई। पर साडे पिता जी नूं ये जमीन के बदले में बाकी 5 लोगों को जमीन उसी तहसील च आवंटित करती, लेकिन गरीब होने करके सीधे साधे करके पैसे की कमजोरी करके ये इकल्ले बंदे की फरियाद किते रह गई तो रह गई। इन्हों किसी अफसर ने कभी भी कोई सुनवाई करके जमीन नहीं दी, ना कोई मुआवजा ही मिलिया। संगत जी, मैं थोड़ा जिहा होर तुहानूं समझाना चाहांगा। इन्हां दा जिहड़ा दर्द हैगा वो यह कहंदा कि सरकार वल्लों तां फैसिलिटीज़ की मिलनी सी, जिहड़ी इन्हां दे फादर साहब ने निजी जिहड़ी अपने पैसे नाल जिहड़ी जमीन खरीदी सी, वो भी एक सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। ਉਹਦਾ कोई मुआवजा नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया। जबकि उन्हां दे नाल जिहड़े 5 जनियां ने जमीनां लियां सी, उन्हां नूं बकायदा पूरा मुआवजा मिलिया। जी हाँ, उन्होंने उहदी जगह च दूसरी जगह बसा दिता गया। हाँ, उन्होंने दी हक मिल गए। पर ये इकल्ले होने करके परिवारक लॉस करके मजबूरी में बीमार रहे, उत्पीड़ित हो गए। बहुत समा ढिले मट्ठे रहन करके भी ये अपना प्रयास करते रहे। फिर 1980 में भी 90 में भी इन्होंने सेंटर गौरमेंट नूं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जिला अधिकारी सारे लेवल ते इन्हां कार्रवाइयां कीतियां, पर इन्हों कोई ना फौज का हक मिलिया ना इन्हों अपनी जमीन का ही हक। मैं थोड़ी जी माफ़ी चाहांगा। मैं इन्हां दे कोल ना जिहड़ा इन्हां दे फादर साहब दा डॉक्यूमेंट सारे पए हैगे, जिहड़े कि ये दर्शाउंदे ने कि इन्हां ने जिहड़ियां सेवावां निभाईयां ने सेवा विच। मैं कैमरामैन वीर नूं कहांगा कि यह जिहड़ा हैगा यह पूरा फोकस लैके तुसीं दिखाओ कि सारी संगत दे कोल जाए कि असी जिहड़ा भी इशू लियाउने असी कोशिश करते हैं कि बकायदा पूरे एविडेंस होण। ते इन्हां ने तुसीं देख सकते हो, जूम करके संगत दे कोल तुसीं दिखाओ।
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2002 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੀਂਦਿਆਂ 2012 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, DM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CM ਤੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਖਿਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। 7 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਗੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, DM ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਛੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਗੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ, 55-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂਫ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਨ ਸੰਤਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੈਪਿਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 84 ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ व्यथा, क्योंकि ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ 65-66 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ DSGPC ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, DSGPC ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ DM ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DSGPC ਹੋਏ ਚਾਹੇ SGPC ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ 1990 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ DO ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, DM ਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ? ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ DM ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ DM ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ DM ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਐਮ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਮ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੀਐਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या। अब 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਝਾੜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।